जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मिठी ते निगी गोद विच जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे बाऊ जी होरां दियां आत्मक लेखनियां गुरबाणी विचार। साडा अज दा विशा है जी पाप पुण्य। इस विषय ते महापुरखां ने 2 लेख लिखे हन। सो पहले भाग नाल असीं सांझ पावांगे। पाप पुण्य भाग पहला लेख नंबर 98। आओ बड़े प्यार नाल सरवण करिए। सिमरत शास्त्र पुण्य पाप विचार दे तत्ते सार ना जानी, तत्ते सार ना जानी गुर बाजो, तत्ते सार ना जानी तेही गुनी संसार भ्रम सुत्ता, सुत्या रहन विहानी। पाप पुण्य वरतै संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा। गुरबाणी दी इन्हां पंक्तियां तो पता लगा कि पुण्य पाप ये सिर्फ इस मायकी दुनिया अर्थात 3 गुणा दी ही कल्पना है। पाप पुण्य वरतै संसारा इस मायकी दुनिया दी कल्पना है। ये कल्पना उदों ताई रहेगी जद ताई जीव अपने केंद्र तत्त रूप आपे नूं नहीं पहचानदा। इस तत्त रूप नूं गुरबाणी विच आपा शब्द नाम आदि नावां नाल दर्शाया गया है। ये तत्त एसेंस तत्त रूप है। इसकी पहचान साडी बुद्धि की पकड़ तो परे है। इस सूखम तो सूखम तत्त नूं सिर्फ आत्मक अनुभव द्वारा ही जानिया बुझिया चीनिया सीजिया ते पहचानिया जा सकता है। चौथे पद दे इलाही मंडल विच पाप पुण्य दी कल्पना ओपरी बेलोड़ी है। हुण वख-वख देशां विच भिन्न-भिन्न लोकां दे पाप पुण्य दियां भिन्न-भिन्न कसवटियां हन। मिसाल दे तौर ते एक पासे जीव हत्या नूं दीर्घ पाप समझिया जाता है ते दूजे पासे जीवां दी कुर्बानी देनी पुण्य ही नहीं बल्कि परमार्थ दी पूजा दा विशेष अंग मन्निया जाता है। साडियां कचहरियां विच जिस तरह कई दर्जे दे जुर्म गिने जाते हैं ते उन्हां जुर्मां दे पिछे कारण ते भावना दा ख्याल भी रखिया जाता है। जुर्म दे पिछे कारण की है, भावना की है, ਇਹਦਾ ख्याल रखिया जाता है। उस तरह साडे मानसिक पापां दे भिन्न भिन्न दर्जे हैं। साडे पाप ये 3 किस्मां च वंडे जा सकते हैं। किस तरह के पाप असीं करते हाँ? 3 किस्मां दे करते हाँ। पहला शरीरक पाप, फिर असीं करते हाँ मानसिक पाप ते फिर करते हाँ आत्मक पाप। हुण शरीरक पाप की है? इस विच चोरी यारी मार कुटाई आदि आ जाते हैं। इन्हां शरीरक पापां दी तह विच पहला मानसिक कल्पना आउंदी है ते शरीर तां सिर्फ मनोकल्पना दा हथियार बनता है। असल विच ये मानसिक पापां दी श्रेणी विच गिने जा सकते हैं। पहला मन विच ख्याल आंदा है, फिर शरीर पाप करता है, सो ये मानसिक पापां दी श्रेणी विच भी गिने जा सकते हैं। दूजा है मानसिक पाप। ये पाप साडे मन दे बीमार होण जां इहदी गिरावट दे कारण साडियां नीवियां रुचियां तो उत्पन्न हुंदे हन। इस विच दोषी तां साडा मन हुंदा है, पर सज़ा शरीर नूं दित्ती जांदी है। ये दुनियावी कानून जो मानसिक पापां लई शरीर नूं सज़ा दिंदे हन, ये उचित नहीं। ये मानसिक रोग हन ते इन्हां रोगां दा इलाज भी मानसिक ते आत्मक सतह ते होना चाहिदा है। मानसिक बीमारी का इलाज मानसिक सुधार नाल हो सकता है ताकि जो मुड़ के पाप ना करे। गुरमत अनुसार मानसिक सुधार का सब तो उत्तम ते पक्का इलाज की है? साध संगत दे हस्पताल विच बाणी ते नाम औखद नाल सिमरन द्वारा शीघ्र ते निश्चय ही इलाज हो सकता है। बाकी होर सारे इलाज अधूरे अनिश्चित ते फोकट हैं। हाँ जी, साध संगत दे हस्पताल विच बाणी ते नाम औखद नाल सिमरन द्वारा। हुण गुरबाणी च साडे पापां दे छेती ते पक्के इलाज दे अत सोहणे ते सौखे साधन दर्शाए हन। की साधन हन? हर का नाम कोट पाप खोवे,
कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। वड्डे भाग पेटे गुरदेवा, कोट अपराध मिटे हर सेवा। एक ध्याइये साध के संग, पाप बिनासै नाम के रंग। राम नाम रस रहे अगाए, कोट कुटंतर के पाप जल जाहे। गुरबाणी विच सानू इन्हां पापां तो बचन दी ताड़ना इउं कीती गई है। अनक पड़दे मैं कमावे विकार, खिन मैं प्रगट होए संसार। जिस पास लुकाई दड़ो, सो वेखी साथ है। नानक औगन जेतड़े, तेते गली जंजीर। लोक करत बिकार बिखड़े, प्रभ नेरहू ते नेरिया। पापी का कर अग्ने माहे, जलत रहे मिटवे कब नाहे। परमेश्वर ने अपनी मौज विच इस संसार दी कुआओ द्वारा रचना कीती ते इसनूं चालू रखण लई अत ही सूखम अटल पूਰਨ नियमबद्ध असूल ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ बनाए ਹਨ। इन्हां इलाही नियमां नूं बाणी विच रजा हुक्म ਜਾਂ ਭਾਣਾ किया गया है। हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोय। नानक हुक्मै जय बुझै, तो होमे कहे ना कोय। ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਪੂਰਨ, ਨੁਕਸਹੀਨ, ਅਭੁੱਲ, ਅਪਾਰ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਅਥਵਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪੀ। ਜਦ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਇਤਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸੁਰ ਇਹਦੇ ਇਨਟਿਊਨ ਹੋ ਕੇ ਰੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਰੌਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਿਵਾਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੇਸੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜੂਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਦੋਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬੇਸੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਚੋਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸਾ, ਮਨਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਬੇਸੁਰੇ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਔਗੁਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੀ ਉਪਜਣਗੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨੇਕੀ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬੇਸੁਰੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਝੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਲੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਕਰਮਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਮਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤ ਦੀਰਘ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਸ-ਵਸ ਰਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਪਾਪ, ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਾਪ, ਹੁਣ ਆਤਮਕ ਪਾਪ ਕੀ ਹਨ? ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਾਧ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਛਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਭੁੱਲੜ ਮਨਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੈਤ ਚਿੜਾਇਆ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਜਨ ਕੀ, ਤੈ ਦੀਏ ਰੁੜਾਈ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਹਰਨਾਖਸ ਜਿਉ ਪਚ ਜਾਵੇਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਲਾਅ ਆਫ ਕਰਮਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਗੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਰਾਖਨ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਉਬਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਤਮਕ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਪਾਪ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੀਰਘ ਆਤਮਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਚੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਵਧਨ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ 'ਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੀਰਘ ਆਤਮਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਵੀ ਭੋਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਜੋ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭੋਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੀਰਘ ਆਤਮਕ ਪਾਪ ਹਨ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਟਲ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਥਵਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਚਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਪਾਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨਾਲੋਂ ਪਦਾਰਥਕ ਵਧੇਰੇ ਹਾਂ। ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਨਿਜ ਸਵਾਰਥ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਨਿਜ ਸਵਾਰਥ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੇੜੇ, ਰਸ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰਮਈ ਜੀਵਨ ਰੋਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਪਿਆਰ, ਰਸ, ਚਾਉ ਦੀਆਂ ਰੱਬੀ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੈਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਤੇ ਆਤਮਕ ਛੋਹ ਦੁਆਰਾ ਸੂਖਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅਥਵਾ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਇਲਾਹੀ ਸੁਖ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਰਸ, ਚਾਉ ਵਾਲਾ ਇਲਾਹੀ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਦੇ ਵਹਾਓ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤਨ, ਮਨ, ਹਿਰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਾਡੇ ਤਨ, ਮਨ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਇਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਣ ਚਾੜਨੀ, ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲਾਹੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਤਨ, ਮਨ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਇਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਣ ਚਾੜਨੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਓੜ-ਪੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਪਦਕ, ਕੈਂਸਰ, ਕੋੜ, ਇਹ ਮੋਲਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਮਲ ਦਲ ਕੇ ਸਹਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਰੋਗ ਸੀਰੀਅਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਪਾਪ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸਰ ਤੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਰੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੰਗਤ ਜਾਂ ਹਵਾੜ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੈਲਾ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ, ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਹਨੇਰ ਚੋਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਪਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਹਨੇਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਇਕੀ ਭਰਮ ਦਾ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਨੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਨਹੋਂਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਸੋ ਉੱਪਰਲੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਨੇਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਨੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਕੁਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭੁੱਲ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਅਵਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਰਘ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੋਗ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸਭੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਸਭੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲੀਆਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੀਵੇਂ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਆਦਿ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ, ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਮੈਲਾ ਮਨ, ਮੈਲਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਪਾਪ, ਜਮ ਜੇਵੜੀ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼, ਨਰਕ ਆਦਿ ਹਾਲਤਾਂ, ਇਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੰਦਲੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੰਗਤ ਅਥਵਾ ਹਵਾੜ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਹਨੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਚੱਕਰ ਉਪਜਦਾ, ਪਲਦਾ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਨੇਰ ਕੋਠੜੀ ਜਾਂ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਸੱਪ, ਠੂਹੇ, ਮੱਛਰ ਆਦਿ ਉਪਜਦੇ, ਪਲਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖ ਵਿਆਪੇ ਬਹੁ ਬਿਦਤ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ, ਜੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਨੁਸਖੇ, ਟੀਕੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, ਹਕੀਮ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਝੱਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਅੱਕ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਲਾਮਤ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਮੌਤ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੀਰਘ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ, ਬੇਅੰਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ, ਦੈਵੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਛਲ, ਨਰੋਏ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਦਾ, ਨਿਰਛਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਦਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ, ਸਾਡੀ ਚਿਤਵਨੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਝਾਂ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਧਰਮ, ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਦਿ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਹਨੇਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਝਗੜੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨੀਵੇਂ ਮਾਇਕੀ ਔਗਣ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਘਟਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੁਰੀ ਔਗਣ ਵੱਧਦੇ ਤੇ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ, ਚਿੱਤ, ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੈਲੇ ਗੰਦਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਕਰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਵਸ਼ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਲੇ ਤੇ ਰੋਗੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ ਹੀ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਖੋਹਾ ਖਾਈ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ
ਧੋਖਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਗੋ ਰੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਧਸ ਵਸ ਰਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਛੂਤ ਦੀ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਗੜੇ, ਲੜਾਈਆਂ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ UNO ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਇਕੀ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰੂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਅਫਸੋਸ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ UNO ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਗਿਲਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ बढ़ती गई ज्यों-ज्यों दवा की। साडी गिलानी दी तस्वीर गुरबाणी क्यों खिंची है? कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर डरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसे नहीं कह चढ़िया। अजकल ये मानसिक गिलानी पहला नालों कई गुणा वध गई है ते साडे जीवन दे रगो रेशे च रच मिच गई है, ला इलाज पासती है। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਧੋਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਾਬਤ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਉਹਦਾ ਓੜ-ਪੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮੱਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੀ ਗਿਲਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੀਰਘ ਤਰਸਯੋਗ ਦੁਖਦਾਈ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਖੋਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਸੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗਿਲਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਓੜ-ਪੋੜ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ, ਕੋਈ ਉਦਮ, ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਸਮਝਣ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ, ਪਹਿਚਾਨਣ, ਬੁੱਝਣ, ਖੋਜਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੀਰਘ ਖਤਰਨਾਕ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਬ ਤੱਕ ਕੋੜ, ਕੈਂਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਅਥਵਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਦ ਦਰ ਸੂਦ ਵਾਂਗ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੇੜੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕਰਮਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਥਵਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਲੇਖਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤਾਈਂ ਬੇਬਾਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਮ ਜੇਵਰੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਠ, ਪੂਜਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਦਿ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਲ ਪਿਛਲੇ ਘੋਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸੂਦ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਮਨੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਗਿਲਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ, ਇਮਿਊਨ ਹੋ ਕੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਥਾਹ ਬਿਖਮ ਸਾਗਰ ਅੰਧਕੋਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੁਈ, ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੋਹ।
जुगा जुगांतरां तो गुरु अवतार गुरमुखां ने अपनी शख्सी जीवनियां अपनियां बाणियां राही जीवां नूं इस आत्मक गलानी तो बचन लई उपदेशां द्वारा समझाया है, ताड़ना कीती है। गुरु बाबे ने भी सानू अपनी इलाही बाणी विच इउं ताड़ना कीती है। कोट बिगन तिस लागते जिसनो विसरे नाओ, नानक अनदिन बिलपते ज्यों सुंजे कर गाओ। अनकाए रातड़िया वाट दुहेली राम, पाप कमावदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होई तेरा सदा पछोतावे, गुण गोपाल ना जपे रसना फिर कदों से दे आवे। मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै। हाँ जी, मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, लेख नंबर 98 पाप पुन भाग पहला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।